So my dear students, today in this video we will be discussing about a concept called density of rational numbers. So what do you mean by denseness? We already know the fact that set of all real numbers is a big set, which means that it consisting of uncountably many elements. So the elements cannot be counted in any particular order. But the set of all rationals is countable. Now, there's a simple observation is the fact that between any two real numbers, there's always a rational number. Or between any two real numbers, there are a lot of rational numbers. Even though the set of rational numbers consisting of countably many elements, those elements is arbitrarily close to any real number. In other sense, if you consider the whole collection of these points as the collection of all real numbers, and if you represent this dot as the collection of all rational numbers, because rational numbers is countable, set of all real numbers is uncountable. Even though the total quantity of rationals is very little compared to that of real numbers, the property is that it is completely in whole part of the set. It is like you are taking a glass of water and you are mixing it with some sort of sugar, maybe 1 spoon of sugar. But after mixing, you can observe the fact that the sugar is in almost everywhere inside the water. So the quantity of the water compared to the quantity of the sugar need not be comparable, but sugar is everywhere in the water. This is what density actually means. The rational numbers in total quantity wise is very little compared to the set of all real numbers, but rationals are everywhere inside the set of all real numbers. Or if you take any real number, you can find infinitely many rationals which comes closer to that real number. Or in other words, if you take any two real number, between those two real number, you can find infinitely many rational numbers, or at least one. This is what density means. So rational numbers is densely packed in the set of all real numbers. You cannot distinguish between reals and rationals. If you take any collection of a small interval consisting of real numbers, there's a lot of rationals inside that. That is the denseness or densely packed means. So dense എന്ന് വെച്ചാൽ റാഷണൽസ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിനകത്ത് ഡെൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ലോജിക്കൽ മീനിങ് ഇതാണ്. നമ്മൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അൺകൗണ്ടബിൾ ആയ ഒരു സെറ്റാണ്, റാഷണൽസ് കൗണ്ടബിൾ ആയ ഒരു സെറ്റാണ്. സോ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിന്റെ ഓരോ പോയിന്റുമായിട്ടും, ഈ സ്ലൈഡിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്കിൽ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഈ ഡോട്ടിന്റെ അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി റാഷണൽ നമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ. സോ ക്വാണ്ടിറ്റി വൈസ് റിയൽ നമ്പേഴ്സും റാഷണൽസും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഏത് രണ്ട് റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും ആ റിയൽ നമ്പറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി റാഷണൽസ് ഉണ്ട്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ റാഷണൽസും റിയൽ നമ്പേഴ്സും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം ക്ലോസ് ആണ്, വളരെ അടുത്താണ്. അതാണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു
കളക്ഷൻ ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, വളരെ അടുത്തടുത്ത് എടുക്കുന്ന കുറേ കളക്ഷൻ ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും എന്തുണ്ട്, റാഷണൽസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് റാഷണൽ ആക്ച്വലി മീൻസ്. ഇതാണ് ഐഡിയ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ആക്ച്വലി വാട്ട് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ഈസ് ഇഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ എനി റിയൽ നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ, ഇറ്റ് ഈസ് ചൂസൺ ഫോർ അവർ കൺവീനിയൻസ്, then there exists a rational number r such that x less than r less than y, which states that between any two real number of our choice there always exists a rational number. So ഏത് രണ്ട് റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും ആ റിയൽ നമ്പറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പോൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ബൈ എൻ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് ആണ്. സോ എം ബൈ എൻ ഓർ പി ബൈ ക്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സും വൈയും രണ്ട് റിയൽ നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്യുക, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഇന്റീജേഴ്സ് എം കോമ എൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇന്റീജേഴ്സ് എടുക്കണം, സച്ച് ദാറ്റ് എം ബൈ എൻ ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ. ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അതിനുവേണ്ടി എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും എടുക്കാം. എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് എക്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക, മൈനസ് എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആവും. സോ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയാണ് അതങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് വൈ മൈനസ് എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ വൈ മൈനസ് എക്സ് പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആർക്കിമീഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഏത് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്താലും ആ പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതായിട്ട് ഒരു 1/n എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എപ്സിലോൺ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്താൽ ആ എപ്സിലോണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് there exists a natural number n such that 1/n is less than epsilon. ഇതാണ് ആ റിസൾട്ട്. ഏതൊരു ടി പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ടി ചൂസ് ചെയ്താലും ഐ ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഫൈൻഡ് എ 1/n വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ടി. സോ ഇവിടെ ടിക്ക് പകരം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈ മൈനസ് എക്സ് ആണ്. വൈ മൈനസ് എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ ഇനി ത്രൂ ഔട്ട് n കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ n ഈസ് ലെസ് ദാൻ എൻ വൈ മൈനസ് എൻ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. മൈനസ് എൻ എക്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ 1 പ്ലസ് എൻ എക്സ് ഓർ എൻ എക്സ് പ്ലസ് 1 ഈസ് ലെസ് ദാൻ എൻ വൈ എന്ന് കിട്ടും. സോ എൻ എക്സ് പ്ലസ് 1 നമുക്കറിയാം n ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ്, എക്സും ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഈസ് അഗൈൻ എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ. സോ എൻ എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഇനി നമ്മൾ ആർക്കിമീഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഏതൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എടുത്താലും അതിന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത നാച്ചുറൽ നമ്പർ എം കിട്ടും, സച്ച് ദാറ്റ് എം മൈനസ് വണ്ണിന്റെയും എമ്മിന്റെയും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ആ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ. ഇതും നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി പ്രൂവ് ചെയ്താണ് ആർക്കിമീഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് തന്നെ. ഇതാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഞാൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ വൈ എടുത്താൽ എനിക്ക് ഓൾവേസ് ഐ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് a natural number ny such that ny minus 1 less than or equal to y less than ny, അല്ലെങ്കിൽ ny minus 1 less than y less than ny എന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെയും nx എന്നുള്ളതാണ് വൈക്ക് പകരം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ. അതിന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ m എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, സച്ച് ദാറ്റ് m മൈനസ് 1 ലെസ് ദാൻ nx ലെസ് ദാൻ m ആർക്കിമീഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എം മൈനസ് 1 ഈസ് ലെസ് ദാൻ എൻ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് എം ലെസ് ദാൻ എൻ എക്സ് പ്ലസ് 1 എന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഇക്വാലിറ്റി ആണ്. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് 1 ആഡ് ചെയ്യുക. സോ എം ലെസ് ദാൻ എൻ എക്സ് പ്ലസ് 1. സോ അതാണ് എം ലെസ് ദാൻ എൻ എക്സ് പ്ലസ് 1 എന്ന് കിട്ടും. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എൻ എക്സ് പ്ലസ് 1 ഈസ് ലെസ് ദാൻ എൻ വൈ എന്ന് കിട്ടും. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എം ലെസ് ദാൻ എൻ എക്സ് പ്ലസ് 1 ലെസ് ദാൻ എൻ വൈ എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എം ലെസ് ദാൻ എൻ വൈ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. എം ലെസ് ദാൻ എൻ വൈ എന്ന് ഈ ഇൻഇക്വാലിറ്റിക്കകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും. ഓൾറെഡി എൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഈ ഇൻഇക്വാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ലെസ് ദാൻ എം ആണ്. സോ എൻ എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എം ആൻഡ് എം ഈസ് ലെസ് ദാൻ എൻ വൈ. ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എം ലെസ് ദാൻ എൻ വൈ എന്ന് കിട്ടും. സോ എനിക്കൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ എം കിട്ടി, ഒരു എന്നും കിട്ടി, സച്ച് ദാറ്റ് എൻ എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എം ലെസ് ദാൻ എൻ വൈ എന്ന് കിട്ടും. സോ n കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഇക്വാലിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. സോ കിട്ടും എക്സ് ലെസ് ദാൻ എം ബൈ എൻ ലെസ് ദാൻ വൈ എന്ന് കിട്ടും.
സോ ഞാൻ എക്സും വൈയും എടുത്തു, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി, എമ്മും എന്നും, സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എം ബൈ എൻ ലെസ് ദാൻ വൈ. എം ബൈ എൻ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും റാഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ആർ ലെസ് ദാൻ വൈ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ കിട്ടും. അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇത് ക്ലിയർ ആണ്. ഏത് രണ്ട് റിയൽ നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്താലും ഐ ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഫൈൻഡ് ആൻ അസോസിയേറ്റഡ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദോസ് ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. അതായത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ അകത്ത് ഡെൻസ് ആണ്. ഇനി അടുത്തതാണ്, ഇത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു. ക്യാൻ വി സേ ദ സെയിം തിങ് അബൌട്ട് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്? നമുക്കറിയാം റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ടബിൾ സെറ്റ് ആണ്, ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അൺകൗണ്ടബിൾ സെറ്റ് ആണ്. മീനിങ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ അകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പാർട്ടും എന്താണ്, ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനും ഇതേ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ ഏത് ഒരു രണ്ട് റിയൽ നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്താലും എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ എന്ന രീതിയിൽ, ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ ചോയ്സ്, എനിക്ക് ഓൾവേസ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഇസഡ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ, ഇവിടെ ഇസഡ് ആണ്, ലെസ് ദാൻ ഇസഡ് ലെസ് ദാൻ വൈ. സോ ഏത് രണ്ട് റിയൽ നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്താലും ആ റിയൽ നമ്പറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ റിസൾട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നു. ഇവിടെ എക്സും വൈയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു. എക്സും വൈയും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്താൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ. അതേ ഐഡിയ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ടു, വൈ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു. അതായത് എക്സിനെയും വൈയെയും 1/√2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സോ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ തിയറത്തിന്റെ അകത്ത് എക്സിന് പകരം എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുക, വൈക്ക് പകരം വൈ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുക. സോ എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ടുവും വൈ ബൈ റൂട്ട് ടുവും രണ്ട് റിയൽ നമ്പർ ആണ്. സോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ടുവിന്റെയും വൈ ബൈ റൂട്ട് ടുവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇനി ത്രൂ ഔട്ട് റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ആർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ലെസ് ദാൻ വൈ എന്ന് കിട്ടും. ഇനിയും ആർ ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണ്. സോ നമ്മൾ ഇറാഷണൽ നമ്പറിനെ ഇസഡ് ആയിട്ട്, ആർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടുവിനെ നമ്മൾ ഇസഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. സോ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഇസഡ് ലെസ് ദാൻ വൈ എന്ന് കിട്ടും. അതായത് എക്സും വൈയും രണ്ട് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ you found a number, an irrational number z, which is of the form r root 2, which is in between x and y. So ഞാൻ ഏത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എക്സും വൈയും ചൂസ് ചെയ്താലും എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ z എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും, സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ z ലെസ് ദാൻ വൈ ആണ്. അതായത് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സും റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ അകത്ത് ഡെൻസ് ആണ്. അതായത് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സും റിയൽ നമ്പേഴ്സും ഇൻസെപ്പറബിൾ ആണ്. ഏതൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എടുത്താലും ഇൻ ദാറ്റ് കളക്ഷൻ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഫൈൻഡ് a continuous collection of real numbers എടുത്താലും in that collection you can always find the collection of irrational numbers, a collection of irrational numbers in that. That is what density means. ഇതാണ്. അപ്പോൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സും റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ അകത്ത് ഡെൻസ് ആണ്. So this is what the theorem states. I hope you understood. Thank you.